Good morning student, all of you welcome to the social science online class of 10th standard. Today we will take the new lesson in history. The first war of Indian independence 1857 AD. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The only 3 questions are there. Number 1, the reason for the revolt. The second one, the reason for the failure of revolt, and very important question, effects of this war of Indian independence. So ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 100%. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ದಂಗೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು, ವಿಫಲತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು, ಹಾಗೆ ದಂಗೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. 3 ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ the points or side heading. Number 1, causes for the war. The second one, immediate causes for the war of independence. Next, spread and nature of the revolt, a very important failure and its effects, reason for the failure and the effects of this revolt. The introduction about this lesson, all of you know that already. The European came to here, the English became very powerful. They defeated all the European forces and they established there a strong and the effective rule in India. They fought war against the Bengal region and Mysore kingdom and Maratha kingdom and also the Sikh kingdom, and they took control over the whole India till 1857. So with the objective of expanding their rule in India, the British brought many rules. Many provinces came into the control of the British, with the help of doctrine of lapse and the doctrine of subsidiary alliance. Through this they merged many of the kingdom of India to the English East India Company Empire. Because of these rules, it upset Indians. They were dissatisfied with the British administration too. This dissatisfaction surfaced as a major revolt in 1857. By the bad rule or bad administration or exploitation of the British, the Indians slowly dissatisfied about the administration or rule of British East India Company. All the fields or all the sectors of the society dissatisfied against the British rule. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1857ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ಅತೃಪ್ತಿಯೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಭಾರತೀಯರ ಅತೃಪ್ತಿಯೇ 1857ರ ಈ ಮಹಾಸಮರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, called by the British historians the Sepoy Mutiny, but the Indians called proudly it is the first war of Indian independence. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇದು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಿಪಾಯಿಗಳ ದಂಗೆ ಅಂತ ಕರೆದರು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯರು ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮರ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಾಮವೆಂದು. The first question, the causes for the first war of Indian independence. You have to note all these points. The question will ask separately on the heading of political causes, economic causes, administrative causes, military causes and immediate causes.
ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕಾಸಸ್ ಆರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾಸಸ್, ಇದನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಂಬರ್ 1 ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾಸಸ್. ಹಿಯರ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆ 3 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುದಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ 1, that is the doctrine of lapse by Dalhousie, and the British East India Company cancelled the prestige and the status of the emperors and kings of India. ಇದು ಅವರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗಿದ್ದ ಬಿರುದಾವಳಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಟೈಟಲ್ಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದದ್ದು. ಸೊ ಈ 3 ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಲೌಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾಸಸ್. ಲಿಸನ್ ಮೀ. ಮೆನಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸಿಂದ ಯಾವ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಭಾರತದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವು ಅಂತ. ಡಾಲೌಸಿ ತನ್ನ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ನೀತಿಯಿಂದ ಸತಾರಾ, ಜೈಪುರ್, ಝಾನ್ಸಿ, ಉದಯ್ಪುರ್, ಸಂಬಲ್ಪುರ್, ನಾಗ್ಪುರ್, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಡಾಲೌಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಲಿ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ನವಾಬ್ಸ್ ಆಫ್ ತಂಜೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್. ಇದು 2ನೇ ಕಾರಣ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ 2ನೇದು. 1ನೇದು ಡಾಲೌಸಿಯ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ನೀತಿ. 2ನೇದು ಡಾಲೌಸಿಯೇ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನೀತಿ, ನವಾಬರು ಮತ್ತು ತಂಜಾವೂರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜರುಗಳಿಗಿದ್ದ ಯಾವುದು ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದು, ರಾಜರು ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದು. ಡಾಲೌಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಲಿ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನವಾಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಂಜೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದು 2ನೇದು. ನಂಬರ್ 3, ದ ಮುಘಲ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್, ದ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಔದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್ ಆಫ್ their kingly status. So another policy of the East India Company or Dalhousie, he stopped or stripped the kingly status of the Mughal Sultan or Emperor and the Nawab of Oudh. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಸಾಮ್ರಾಟನಾದಂಥ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ತನ್ನ ಘನತೆ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಹಾಗೆ ಔದ್ನ ನವಾಬನು ತನ್ನ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ರಾಜರಿಗೆ ಒದಗಿದ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಜನರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಏಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದು. The first reason for the first war of Indian independence. All of you remember the first political causes. Due to the doctrine of lapse, many kingdoms were submerged into the English East India Company Empire. Number 2, Dalhousie cancelled the princely titles of the Nawab, Tanjore and Carnatic. ಅವರಿಗಿದ್ದ ಬಿರುದಾವಳಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದು. And the third reason, the Mughal Sultan and the Nawab of Oudh and other kings were stripped of their kingly status. ಅದರಿಂದ ವಂಚಿತರಾದ ಅಥವಾ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. So consequently thousands of soldiers who were dependent on these kings became unemployed. ಈ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ನಂಬಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೈನಿಕರೇನಾದರೂ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾದರು. ತಮ್ಮ ರಾಜರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ರಾಜನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರೇನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು. ಇವರ ತೃಪ್ತಿ 1857ರ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾಸಸ್. The second, the economic causes. Remember here the 5-6 points are there. Remember one by one. Number 1, ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಏನು?
ನಿಮಗೆಲ್ಲ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ. ಆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷರು ತಂದು ತಮ್ಮ ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅವರ ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿನ ಏನು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಜಾಬ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾಶ ಆದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಫರ್ಡ್ ಹೆವಿಲಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಥವಾ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಉದ್ಯಮ ಇದರಿಂದ ನೆಲಕಚ್ಚಿತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಅನೇಕ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಾರದೆ ಹೋದದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದ ಕರಕುಶಲ ಉದ್ಯಮ, ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಅವರ ಬದುಕು ಬೀದಿಗೆ ಬಂತು. So the Indian craftsmen became unemployed, the textile and wool industries became sick and people lost their job. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಮ, ಅದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಜನರು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾದರು. ನಂಬರ್ 3, ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಹೆವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಹಾಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿತು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿತು. ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ನಿರ್ಗತಿಕರಾದರು. ನಂಬರ್ 4, an Inam commission was appointed and all the Inam lands were taken back. Due to this, the farmers suffered financial misery. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ತಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಉಂಬಳಿಯಾಗಿ. ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವಾಗಿ ಅವರು ಪಡಿಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ the East India Company appointed a Inam commission to seize the lands or impose a tax on these lands. So it is against the interest or will of the Indian. So an Inam commission was appointed and all the Inam lands were taken back. ಎಲ್ಲ ರಾಜರಿಂದ ಪಡೆದ ರೈತರು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೈನಿಕರು ಪಡೆದ ಜಮೀನನ್ನು ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಸಫರ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಿಸರಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ 4 points are there. Next, third one, the administrative causes. Here also the 5-6 points are there. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಆಡಳಿತ ನೀತಿ, ನಿಯಮಗಳು, ಕಾನೂನುಗಳು ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತೀಯರು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ದ ಫಸ್ಟ್, ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಸ್. ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸತಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಈಗ ಇದ್ದ ಭಾರತದ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದವು. These laws were applicable only to the Indians, not to British. But here the difference was there. These laws only to the Indians. These laws were applicable to only the Indians, not to British. ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವಿತ್ತು. Number 3, English became the language of the court and not understood by the common people. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾಮ್ರಾಟನ ಆಡಳಿತ ಇರುವುದರಿಂದ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅರಬ್ಬಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಫೇವರ್ಡ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್.
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತಾರತಮ್ಯ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದಾನದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಪರವಾಗಿಯೇ ನ್ಯಾಯದಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಫೇವರ್ಡ್ ದ British. So these are the reason of administrative. So that one directly caused to the start of first war of Indian independence. The very important, the British called it as the mutiny, Sipahi mutiny or revolt of soldiers. Why? Because this revolt started first by the Indian soldiers. So which are the military reasons led to this war? Number one, very important, separate question will ask to you. Number one, ಭಾರತದ ಸೈನಿಕರ ಸ್ಥಿತಿ, ಅವರ ಸಂಬಳ, ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಕಾನೂನುಗಳು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಈ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿದವರು ಈ ಸೈನಿಕರು. ಹಾಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾನೂನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಸೈನಿಕರು ದಂಗೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಿಪಾಯಿ ಮ್ಯೂಟಿನಿ ಅಂತ ಕರೆದರು. ಆದರೆ ಇವರು ಹೊತ್ತಿಸಿದ ಕಿಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾಸಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಟರಿ help to start up the first war of Indian independence? The number one, the condition of the Indian soldiers in the British army was pathetic. ಇದೇ ವರ್ಡನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಅತ್ಯಂತ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ. ನಂಬರ್ ಟು, ದ ರೇಂಜ್, salary and opportunities for promotion that British soldiers enjoyed were not given to Indian soldiers. The British soldiers got high salary, they are earned the high position and they got all the opportunities, but these are not for the Indian soldiers. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಅವರು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಿದ್ರು, ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಪಡಿತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡಿತಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನೀಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನೀಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ನೇಮಕ ಆದರೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಅವ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೌಲಭ್ಯ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 8 ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕನಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೈನಿಕನಿಗೆ 800 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಆಗಾಗ ಪಡೀತಿದ್ರು, ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ English army. Number 3, the religious sentiment of the Indian soldiers were hurt when they were forced to cross the ocean to serve on foreign lands. The one law implemented by the British government in India against the will of the Indian soldiers, that was the hurt the Indian soldiers sentiment. ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಒಂದು ಕಾನೂನು. ಇದೇನಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಒಂದು ಕಾನೂನು, ಜನರಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಕಡಲಾಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯರು ಕಡಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ಆಗ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಾದರೂ ಕಡಲ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವ ಜಾತಿ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಂಥ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಡಲಾಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು ಭಾರತೀಯರ ಸೈನ್ಯದ ಕ್ರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸೊ ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ವೇರ್ ಹರ್ಟ್ ವೆನ್ ದೇ ವೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಓಷನ್, ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆ ಅಥವಾ ಸಾಗರದ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ. ಇದು ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕದಡಿತು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರು ಈ ನೀತಿಯನ್ನು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾಸಸ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್
Remember the immediate causes. Which is the immediate causes. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ತತ್ಕ್ಷಣದ ಕಾರಣಗಳು. ನೀವು ಈವರೆಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ, ಸೈನಿಕ ಕಾರಣಗಳು. ಆದರೆ ದಂಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದಂಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಂಗೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ಅದರ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ದ ಒನ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ 1857 ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಫ್ the Indians or the first war of Indian independence. A rumor spread among the soldiers that the cartridges used in Royal Enfield rifles were greased with the fat of cow and pigs. 1857ರ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವೇ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಭಾರತದ ಸೈನಿಕರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿತು. ಸೊ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ರೈಫಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ರೈಫಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನ್ಯೂ ಬುಲೆಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಗ್ರೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಕೌ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಗ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ಬಂದೂಕನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದೂಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬುಲೆಟ್ ಅಥವಾ ತೋಟೆ, ಆ ತೋಟವನ್ನು ಹಂದಿಯ ಮತ್ತು ದನದ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಸವರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಂದಿ ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ನಿಷಿದ್ಧ, ಕೌ ಅಥವಾ ದನ ಎಂದರೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರ. ಸೊ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೈನಿಕರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೈನಿಕರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದರು. ಎ ರೂಮರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಕಾರ್ಟಿಜಸ್, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಯಾವುದು ಬುಲೆಟ್ used in Royal Enfield rifles were greased with the fat of cow and pigs. While cows were sacred to Hindus, pigs were blasphemous for Muslims. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದನ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರ, ಹಾಗೆ ಹಂದಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ rumor the revolt erupted. The eruption of the revolt and spread. War erupted at Barakpur and later it spread at Meerut, Delhi, Kanpur, Jhansi, Lucknow. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾರಕ್ಪುರ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾರಕ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ದಂಗೆ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮೀರತ್ತಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾನ್ಪುರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝಾನ್ಸಿ, ಆನಂತರ ಲಕ್ನೋಗೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ದ soldier who was Mangal Pandey sparked the first the Bharatiya War of Independence or Indian War of Independence. ಮಂಗಲ ಪಾಂಡೆ ಎನ್ನುವ ಈ ಸೈನಿಕ ಆ ಯುದ್ಧದ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿದ. ಹೇಗೆ? The rumor that spread in the army troops at Barakpur led to severe dissatisfaction. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಸಮೀಪದ ಬಾರಕ್ಪುರದ ಹತ್ತಿರ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ಯಾರೇಡ್ನಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಸೈನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ತೋಟವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರತಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ. When the British officers ordered the Indian soldiers to pull the safety catch with the help of their teeth, the soldiers rejected the command and revolt against their superiors. ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಬಂದೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬುಲೆಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಸೇಫ್ಟಿ ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಥವಾ ಪಿನ್ನನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಕಚ್ಚಿ ತೆಗಿಬೇಕಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಆ ಬಂದೂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫೈರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೈನಿಕರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. When the British officers ordered the Indian soldiers to pull the safety catch with the help of their teeth, the soldiers rejected the command and revolt against their superior. ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ
ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ರು. An Indian soldier named Mangal Pandey killed a British officer who was called the Hudson. ಅವನನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಹಡ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಡ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ಡ್. ಅವರಿಗೆ 100 ಜನರ ಸೈನಿಕರ ಪೆರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ ಪಾಂಡೆ 3ನೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ. ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪನಿಷ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಸಿಸಲಾಯಿತು, ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲಾಯಿತು. ಆಗ ಈ ಅವಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ 3ನೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಂಥ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ತನಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಮೇಜರ್ ಹಡ್ಸನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂದೂಕನ್ನು ಕಸಿದು ಆ ಬಂದೂಕಿನಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಓಡಿ ಹೋದ. ಉಳಿದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ತಮಗೆ ಎದುರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದರು, ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಅವನಿಗೆ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆಯನ್ನು 5 ದಿನದ ನಂತರ ಹಿಡಿದು ಅವನನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ ದ immediate causes for the beginning of first war of Indian independence. So remember, the rumors spread among the Indians about the use of the newly introduced Royal Enfield rifle and the cartridges used in this rifle. So remember, this is the immediate cause. The next, the spread of war, how it spread to the other places of India. So the remaining part we'll see in next class.